सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। एसएससी का तैयारी तुसी कर रहे होवोगे। 7 तरीक का तुहाडा पेपर है, काफ़ी तुसी कर ली होएगी। ठीक है जी। मेरे चैनल के उत्ते वीडियो पईयां ने रमन सेठी के उत्ते, है ना। मैथ ते एसएससी की मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका। बाकी वीडियोज़ भी थोनों टाइम टू टाइम मिलदियां रहणगियां। 3 दिन है, 3 दिन एसएसटी की हुण आपां बहुत चीज़ां कवर करनियां ने। तो तुसी मेरे चैनल को सबसक्राइब करके रख सकते हो, बैल आइकन को क्लिक कर लो। ठीक है जी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। चलो हाँ जी, ਆਪਾਂ 100 तक का टारगेट अपना पूरा कर लिया सी। अगला क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग वाज मॉडरेट लीडर। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਦੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਵਨ ਇਜ਼ ਮੋਡਰੇਟ, ਅਦਰ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨਰੋਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਨਾਥ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਮੋਡਰੇਟ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਰਮ ਦਲ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਗਰਮ ਦਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕੌਣ ਸੀਗੇ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਤੇ ਪਾਲ, ਲਾਲ ਬਾਲ ਐਂਡ ਪਾਲ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਲੀਡਰ। ठीक है जी। नैक्सट है, वैन वाज फर्स्ट सैशन ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस हैल्ड। इंडियन नैशनल कांग्रेस का पहला सैशन कदों होया? ये होया सीगा भाई 19-30 दिसंबर 1885। तो जो फाउंडर सीगा इंडियन नैशनल कांग्रेस का फाउंडर, इंडियन नैशनल कांग्रेस वर फाउंडड बाय A.O. ह्यूम। A.O. ह्यूम द्वारा फाउंड की गई। कमेंट दे विच दसो हू इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नैशनल कांग्रेस। इंडियन नैशनल कांग्रेस का पहला प्रेजिडेंट किहड़ा सीगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर च आने पूरे चांस ने। कमेंट डाउन जरूर करना है आंसर। हू सैड दिस वर्ड, वी डू नॉट वांट टू मेनटेन रिलेशन विद ब्रिटिशर, वी वांट अवर ओन गवर्नमेंट। ये शब्द कि द्वारा गए सी कि असी ब्रिटिशर नाल संबंध नहीं रखना चाहते, सानू अपनी सरकार इंडिया विच चाहिदी है। ये वर्ड कहे गए सी विपिन चंद्र पाल द्वारा। वैन वाज गदर पार्टी फॉर्म्ड। गदर पार्टी कदों बनती है? गदर पार्टी बनती है 1913 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ फाउंडर ਹੁੰਦੇ ਨੇ गदर पार्टी के ਜਿਹੜੇ फाउंडर ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡੈਟ ਇਜ਼ सोहन सिंह ਭਖਣਾ। ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ फाउंडर ਹੁੰਦੇ ਨੇ, सोहन सिंह ਭਖਣਾ ਜੀ ਤੇ ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਸੀ। वैन एंड वेयर वाज INC फाउंडेड। नैशनल कांग्रेस कित्थे फाउंड की गई? दसंबर 1885 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਸੀ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੂ ਗਿਵ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ। ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਹੂ ਸੈਡ ਦਿਸ ਵਾਸ, नो अपील नो वकील नो दलील। ना अपील ना वकील ना दलील। ਇਹ ਨਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪੰਡਿਤ ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। हू लैड द खलीफत मूवमेंट। खलीफत मूवमेंट किहदे द्वारा स्टार्ट की गई? खलीफत मूवमेंट स्टार्ट की गई है शौकत अली, मुहम्मद अली, अब्दुल कलाम आजाद। सारे ही खिलाफत मूवमेंट का क्या सी? पार्ट सी। वैन डिड महात्मा गांधी स्टार्ट नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जी स्टार्ट की गई सी 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट की गई सी। 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ मूवमेंट सी ਉਹ वापस ले लिया गया सी, रिपेल कर लिया गया सी। रीजन की सी? यूपी के अंदर एक जगह है बच्चे चौरी चौरा। यूपी के अंदर एक प्लेस होंगी है चौरी चौरा। इत्थे क्या होंगी ना, एकदम लोग भड़क जाते हैं, दंगे होने लग जाते हैं, काफ़ी दंगे होने लग जाते हैं। लोग पुलिस स्टेशन, उत्थे पुलिस स्टेशन होंदा, पुलिस स्टेशन नूं अग ला देंगे ने। तो उहदे विच 7 के करीब पुलिस वाले जिंदे ही सड़ जाते हैं। अग लाते हैं जिंदे ही 7 पुलिस वाले सड़ जाते हैं। तो जिन्हों देखते हुए महात्मा गांधी 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ वापस ले लेंगे ने अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। तो ਜਿਹੜੇ इस मूवमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਚੌਰੀ ਚੌਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਅਰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਦੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ? 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਨ ਡਿਡ महात्मा गांधी स्टार्ट क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो अंदोलन कदों स्टार्ट किया गया? 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ स्टार्ट किया गया। वैन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट बच्चे वर्ड ਨੂੰ बहुत ध्यान रखना। इंप्लीमेंट की गल करता था कदों इंप्लीमेंट किया गया? 26 जनवरी 1950। आंसर ਦੇ ਵਿੱਚ आ चीज़ गलत लिखी हुई है, कितना आएगा? 1950 आएगा। आई थिंक उन्होंने तो गलती नाल गलत मार्क हो गया। इंप्लीमेंट 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अगर कहे जान अडॉप्ट वर्ड ने, इंप्लीमेंट तो अडॉप्ट दो अलग अलग ने। अडॉप्ट किया गया सीगा कदों? 26 नवंबर 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ। इंप्लीमेंट करता सी आपां
26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ 49 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸੀ। ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਤਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? 7 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੱਲ। ਜਸਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਟ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 24 ਜੈਨ 1950 ਨੂੰ ਬੱਚੇ 24 ਜਨਵਰੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਇਸੇ ਦਿਨ 284 ਮੈਂਬਰ 284 ਮੈਂਬਰਸ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? 284 ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ 284 ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ 15 ਕਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 284 ਮੈਂਬਰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 15 ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਫੀਮੇਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 2-4 ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਲੈਗ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਲੈਗ ਸੀਗਾ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਲੈਗ ਆਪਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਲੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ, ਨਿਆਂਇਆਲਿਆ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਂਬਰ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 7। ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡਿਡ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟੇਟਸ। ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟੇਟ। ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਸਟੇਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚੇ? ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵੱਲ। ਬੱਚੇ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਪਾਰਟ 4 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ DPSP, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ। ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ? DPSP ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਿਚ ਆਰ ਦਾ ਰੂਲਸ ਫॉर ਆਈਡਲ ਇਨਕਲੂਡਿਡ? ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਇਨ ਦਾ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ 6 ਕਾइंड ਆਫ ਫਰੀडम? 6 ਕਾइंड ਆਫ ਫਰੀडम ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 19 ਸਾਨੂੰ 6 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫਰੀडम ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਅਪ ਟੂ ਵਿਚ ਕਲਾਸ ਫ੍ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਰ ਕੰਪਲਸਰੀ? ਮੁਫਤ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੰਪਲਸਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ। ਅੰਡਰ RTE ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਤੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ RTE ਐਕਟ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਵੈਨ ਵਾਜ਼ RTE ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ? ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਰਾਈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ? ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਿੰਸ ਵੈਨ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਡ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2010 ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਡਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫਾਲ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ? ਆਰਟੀਕਲ 21A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਬੱਚੇ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਇਹ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ।
ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰਸ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਫॉर ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾय ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇਹ ਮਹਾਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਮੈਂਬਰ ਆਰ ਇਲੈਕਟਡ ਫॉर ਰਾਜ ਸਭਾ ਫਰੋਮ ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? 7 ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਣਗੇ? ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਪੂਰਾ ਐ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਿਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਨਸਰ ਦੋਗੇ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਹਾਊਸਿਸ। ਅਗਰ ਦੋ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਵਿਚ ਆਰਟੀਕਲ ਆਫ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ? ਅੰਡਰ ਆਰਟੀਕਲ 136। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੇਅਰ ਆਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟਡ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕੇਸ ਫਾਈਲਡ। ਹਾਊ ਕੈਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਕੇਸ ਕੈਨ ਫਾਈਲਡ ਫॉर ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਕਾਸਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਹੇ ਗਏ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਵਿਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਐਡਿਡ ਟੂ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਰੀਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਧੋ। ਕਿਹਦਾ ਮੋਟੋ, ਕਿਹਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ। ਫॉर ਹੋਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੀਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਜ਼ੀਬਲ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੀਟ? ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ SC ST ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਲਈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ATM ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟੈਲਰ ਮਸ਼ੀਨ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ATM ਸੇਵ ਟਾਈਮਸ, ਵਿਦਡਰਾ ਮੇ ਬੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਚੈੱਕ ਬੈਲੈਂਸ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ATM ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਸ਼ ਵਿਡਰੋਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਲਗਭਗ। 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਫਿਲਿੰਗ ਦਾ ਬਲੈਂਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। डैश इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ विच इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग पेरेंट रॉक, दैट इज सॉइल। अगला द प्रोफेंसी ऑफ वर्क नॉलेज एंड विस्डम इन ह्यूमन बीइंग इज टर्म्स एज उन्होंने की कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। डैश रीजनल बैंक डैश बैंक्स आर असाइनड टू क्रिटिकल रोल डिवेलपिंग एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट। एग्रीकल्चर ते पेंडू विकास दे लई किहड़े बैंक हन? ये हन रीजनल रूरल बैंक। डैश बैंक आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ये किहड़े बैंक ने? पब्लिक सैक्टर बैंक। डैश आर फॉरन इन ओरीजन एंड हैव देयर हैड ऑफिस इन कंट्री। किहड़े बैंक? फॉरन बैंक। बच्चे फॉरन बैंक ਇਹੋ ਜਿਹੇ बैंक ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਅ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੈਟ ਆਰਡਰ ਅ ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੈੱਕ। ਦਾ ਡੈਸ਼ ਕੋਡ ਕਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਹੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਹੁੰਦਾ MICR ਕੋਡ। ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਸ ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਗੋਲਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਫਰੋਮ। ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਡੈਸ਼ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਸਟੇਟ। ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੈਨ ਸਰਟੇਨ ਰਿਸਕ ਬਿਕਮ ਫੈਟਲ ਟੂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਂਗ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਫੈਟਲ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਦ ਸਬਜੈਕਟ ਆਫ ਡੈਸ਼ ਰਿਲੇਟ ਟੂ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫਰੋਮ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦ ਸ਼ੇਕਿੰਗ ਆਫ ਅਰਥ। ਅਰਥ ਸ਼ੇਕ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਰਥਕੁਇਕ ਭੂਚਾਲ। ਟਰਾਈਬਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਪਲੇ ਅ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਈਬਲ ਪੀਪਲ ਲਿਵਡ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਐਂਡ ਡੈਸ਼ ਰੂਮ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਹੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਰੋਮ ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲਸ ਟੂ ਗਾਰੋ ਹਿਲਸ। ਜੈਂਤੀਆ ਹਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰੋ ਹਿਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਸੀ ਇਨ ਈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਡਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਖਾਸੀ ਟਰਾਈਬ ਦੇ
ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਰ ਫੇਸਿੰਗ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਖਾਸੀ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ੋਲਡਰ ਖਾਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨਦਰ ਟਰਾਈਬ ਰਿਵੋਲਟਡ, ਕਿਸ ਟਰਾਈਬ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਹੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ? ਸਿੰਘ ਪੋਸ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ, ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਯੂਜ਼ਡ ਦ ਥਿੰਗ ਮੇਡ ਆਫ, ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਾਰਾਂ ਬਣਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲਾਈਕ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਯਾਨੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਜੈਕਟਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਆਊਟਲੈਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਲ ਨਿਊ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਰਨ ਬਾਏ, ਮੇਨਲੀ ਜਿੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸੋਰਸ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਾਜ਼ ਰਿਟਨ ਇਨ ਡੈਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਨ 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, 19th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਮੇਨਲੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਵੀ ਬੰਗਾਲੀ ਸੀ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੀਗਾ? ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ ਪੈ ਜਾਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਓ, ਠੀਕ ਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਲਿਆ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਨ ਗਣ ਮਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਰੋਟ ਹਿਜ਼ ਨੋਵਲ ਇਨ 2 ਲੈਂਗੁਏਜ, that is Hindi and Urdu. Amrita Shergill and Dash George Kepler were great Indian painters. Preamble is also known as key to Constitution. The right are included in Constitution of India from ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ? 42 ਤੋਂ 32 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਈਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। The word equality and fraternity were added ਇਨ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਇਨ 42 ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ, 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 42ਵੀਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 42ਵੀਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਮਿਨੀ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਟੂ ਟਰੀਟ ਆਲ ਰੀਜਨ ਇਕੁਅਲ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ, ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ। ਡੈਸ਼ ਆਰ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਕਿੰਨੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਹਨ? ਦੇਰ ਆਰ 6 ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ ਇਨਕਲੂਡ ਇਨ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਉੱਪਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਆਪਾਂ 42 ਤੋਂ 32। ਆਰਟੀਕਲ 25 ਆਫ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 25 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਆਰ, ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਫਸਟ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ। ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅੰਡਰ ਫਰੀਡਮ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀਡਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। FIR ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ, ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ FIR ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕੋਰਟ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਆਨਸਰ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਦਾ ਮੇਨ ਆਰਗਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਰ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ 3 ਆਰਗਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਯਾਨੀ ਉਹ ਲਾਅ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਦਾ ਆਫਿਸ ਅਪ ਟੂ ਏਜ ਆਫ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ 65, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ 62। PIL ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ, PIL ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਆਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅੰਡਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਿਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? 134। ਸੋਸ਼ਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਕਨੋਮਿਕ ਜਸਟਿਸ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਇਨ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੀਡਮ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਗਿਵਨ ਫਰੋਮ ਆਰਟੀਕਲ ਡੈਸ਼ ਟੂ ਡੈਸ਼, ਫਰੀਡਮ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? 19 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੇयर ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ 3000 ਕਾਸਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 3000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਸਟ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਾ ਡੈਸ਼ ਵਰ ਮਾਸਕਰਡ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਇਨ 1984, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਸਿੱਖਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡੈਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਦਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਾ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈਡ, ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ SC ਤੇ ST ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ? 3743, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਤੇ
ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਬਲੈਂਕਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, MCQ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰ ਲਓ ਤਿੰਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਹੀ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਓਕੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ।